Hello students, welcome to Learning Management System of Department of Collegiate and Technical Education, Bengaluru. I am Priyadarshini Hunnati, lecturer, ENC Department from Government Polytechnic, Joida, presenting you the second session of the first chapter of Electronic Measurements and Instrumentation, that is Basics of Measurements. So, in the last class, we have studied the necessity of measurements, what is an electronic measurement and instrumentation system, the different methods of electronic measurements, that is direct method and indirect method, the comparison between these two, and the static characteristics of an instrument. So that the basic terminologies we have studied. The static characteristics of an instrument are accuracy, precision, resolution, error. So these are some examples of static characteristics of an instrument. So in this session we are going to study the dynamic characteristics of an instrument. So as you know, the static refers to stand, still, and the dynamic it refers to moving, something which is moving, that we will call it as a dynamic. So here we are going to study the dynamic characteristics of an instrument. So you can say that dynamic characteristics of a measuring instrument refer to the case where the measured quantity changes rapidly with the time. For example, the signal, voice signal. See, whatever I am speaking now, it is not going in the same modulation. Sometimes I may raise my voice and sometimes I may lower my voice, right? So it is changing with the time. And so this dynamic characteristics, they will measure the quantities which are changing rapidly with the time. So the terms associated with this characteristics of an instrument are speed of response. So it is varying means how fast it is varying, that is speed of response. Measuring lag. So if it is delayed, with what time it is delayed, okay, and the fidelity, and the last one is dynamic error. So these are the dynamic characteristics of an instrument. Dynamic characteristics of an instrument are speed of response, measuring lag, fidelity, and dynamic error. If you come to static characteristics of an instrument, those are accuracy, precision, resolution, expected value. So these are static characteristics of an instrument. So ನಿಮ್ಮ characteristics ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು characteristics ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು static characteristics of an instrument ಬರುತ್ತೆ. So ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we are not taking the quantities or the variables which are varying with the time. ಸೊ ಅದನ್ನ ವೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಟೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಆ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎರರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಈ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so the first one is speed of response. So speed of response ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಈಗೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಪಿಡಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಅ ಮೆಜರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಮೆಜರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಟರ್ಮ್
called as rapidity. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ರ್ಯಾಪಿಡಿಟಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋಂಥ ವರ್ಡ್ ನ ನೀವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಮೆಜರ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ, ಆ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೆ ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡಿಟಿ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ರ್ಯಾಪಿಡಿಟಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. Okay. So next term is fidelity. The next dynamic characteristics is fidelity. So it is the degree to which an instrument indicates the changes in the measured variable without dynamic error. So ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಬಂತ, ಅಥವಾ 8 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಬಂತ, ಅಥವಾ 9 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಬಂತ. ಸೊ ಈ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದ ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಿಡಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಫಿಡಿಲಿಟಿ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ, ಆ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿ ಟು ವಿಚ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಜರ್ಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿಥೌಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಎರರ್. ಅದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಎರರ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಿಡಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಗರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಹೌ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮರಿ ಚಿಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಬರಲ್ಲ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಡಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಟು ವಿಚ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ದಟ್ ಟು ವಿಥೌಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಸೊ ಫಿಡಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫಿಡಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಗ್, ಲೀಡ್ ಅಂತ ನೀವು BEEEE ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಡಿಲೇ, ಹಿಂದುಳಿಯೋದು ಅಂತ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅಂತ. ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಲೇ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಜರ್ಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ಡಿಲೇ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ to changes in the measured variable. If there is a change in the measured variable, how much time it takes to reflect in the output. So output ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡಿಲೇ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಲೇ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ measured variable. So here we have two types of lags.
you can say that lags are of two types. One is retardation type and another is a time delay. So in this retardation type, it is a type of measuring lag. The response begins immediately after a change in measured quantity has occurred. So input ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆಡ್ ಝೋನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಡೆಡ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡೆಡ್ ಝೋನ್ ಬಂದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂತು ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಲೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಿಡಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಟು ವಿಚ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿಥೌಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಎರರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಫಿಡಿಲಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಫಿಡಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅ ಲ್ಯಾಗ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡಿಟಿ ಬರಬೇಕು, ಫಿಡಿಲಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಟು ವಿಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಲೇ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಈ ವರ್ಡ್ ಗಳು ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾದಂತ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಗೆನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೇ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡಿಟಿ, ಫಿಡಿಲಿಟಿ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ಬರಿಬೇಕು, ಬಟ್ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the last one is dynamic error. It is the difference between the true value of a quantity changing with the time and the value indicated by the instrument if no static error is assumed. So illo ashte error anta keldaga yavaglu ashte it is a difference between true value and expected value. So illo ashte it is a difference between true value of a quantity that is changing with the time. Quantity time jothe change agodakke ನಾವು dynamic anta ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? So ಆ true value of a quantity being changing with the time, the value indicated by an instrument. So ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೇನಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ quantity being changed and that too without a static error is assumed. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, fidelity, lag and a dynamic error. So dynamic characteristics of an instrument, it is 90% ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಕ್ಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಹಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನು ವರ್ಡ್ ಗಳು ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ ಆ ವರ್ಡ್ ನ 100% ನೀವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತ ಇಮೇಜಸ್ ನ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಏನ್
ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದೀಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತಂದಾಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಾಮನ್, ಹೌದಾ? ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನನಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್, ಬಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆರ್ common, right? Like this. So how the generalized electronic measurement system looks like is this diagram. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಂತದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನ ಅದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಯ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್? ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ quantity to be measured is input and primary sensing element ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ 2 blocks will come. After that we have a data transmission element and finally we have a data presentation element. So between these two we have another important block called as data storage and playback element, because whatever the data we are presenting, we might need it for a future purpose. So then what we can do is we can store this information for some time and then we can display through the display device. Okay, so here and finally we have a output or the observer. So the important blocks of measurement systems are primary sensing element, data conditioning elements. Data conditioning elements ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಡೇಟಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. So if they want, they can store, otherwise they might not store also. Okay, so primary sensing element, data conditioning element, data transmission element, data presentation element. ಈ 4 blocks ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. So this is another diagram which depicts the generalized electronic measurement system. So input variables. So input variables are like temperature, pressure, voice signal, distance, diameter, heat. So whatever it might be, it might be in whatever form. So electronics has that capacity to take whatever you give and it will convert it into electrical signal and it processes it. Okay, so this is input variables and these are captured with the help of a sensor or a primary sensing element, and we have a data conditioning elements as variable conversion elements and variable manipulation element. Then we need to transmit it, so that the transmission system might be wireless or it might be wired. Okay, so data processing elements, here some processing will be done, and if we want the storage also get happen here, and then we have a presentation element, so which is usually the displays and which can be seen by the observer. Okay, so this is another diagram of just a generalized electronic measurement system. Okay, so if we see all these blocks one by one, in the primary sensor we have a transducer. So it is the device which will convert any measurement changes into proportionate electrical signal, as I told already. So the sensing element senses the condition, state or value by taking out a small part of energy from the measured quantity and then produce an output. So any form ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಮಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ 3 amperes 2 amperes ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್
ಸೆನ್ಸರ್ಸ್, ಕಲರ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, PIR ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈನ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, IR ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. So these are some examples of the primary sensors which makes the first block of the generalized electronic system. So next we have a data conditioning elements. So ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ, ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅನಲಾಗ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅನಲಾಗ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ADC ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. So next we have a variable manipulation element. So variable manipulation element ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನನಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ತರದ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ process will happen in a variable manipulation element. For example, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬೋತ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಡೇಟಾ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ದಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ವೈರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೈನಲಿ ಫಾರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋಂಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದ್ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಇದ್ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಇರ್ಬೋದು. This data presentation element converts the information in the proper form according to the purpose for which is intended. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಕಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 blocks of ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವು? ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೂ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ 1 ಅಥವಾ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅವರು ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಡೇಟಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.